नमस्कार बंधुगण आमे शुणुचे उपन्यास उपनायिका लेखिका प्रतिभा राय। ताहा परदिन द्राक्षा पुणी जगी बसिला कमलଙ୍କ शय्याधारे। से न बसिले सुखेन्दु बसी रहिबे। सुखेन्दुଙ୍କୁ कष्ट देवाको तार इच्छा नुहे। दिन सारा से खटुछंती। कमलेशଙ୍କ मनरे सुख नथिला। द्राक्षा से कथा जानिनेला। आगतुरा से कहिला, कमल तमर विवाह करिवार जे समय हेइछि एवं सेईटा एणिकी अपरिहार्य होई पड़िलाणी। से कथा तुमको बुझेबाकू काली औषध न देई सोई पड़िथिली। हेले तमर बंधु से कथा करिबाकू देले नाही। किंतु तमे एणिकी जानी रख तम स्त्रींकर सेवा यत्न पाउथिले तमे एते बेलकू सुस्थ होई उठंतणी। नारी होची पुरुषर मनोबल। जेते दाम्भिक पुरुष हेले मध्य नारी बिना से दुर्बल असहाय। तमे अंतत एतिकी बुझिबा उचित। कमलेश अभिमान भरा कंठरे कहिले, मु तुमको खूब हैरान करुछि भाउज। तमे मो बेकरे जेकोसी नारीटीए छंदी देई मो दायित्वरू मुक्त हेबाकू चाहुछ। किंतु एतिकी मने रख मन लाखी नारीटीकू पत्नी रूपरे न पाइले पुरुषर असहायतार सीमा रहे नाही। से अवस्था को संभाळिबाकू तुमे प्रस्तुत तो? द्राक्षा हसी देई कहिले, तमर मन लाखी झियटी पाई मते स्वर्ग को जीवाकू पड़िबो देखुछि। मते स्वर्ग को न पठाई तमे कौन छाड़ुछ? तमर बंधु तो तम दायित्व मो उपरे छाड़ी दे निश्चिंत। मु एबे करे कौन? स्वर्ग को न गले तम पाई अप्सराटीए पाइबी कोठी? कमलेश हसी उठिले। कौतुक भरा कंठरे कहिले, तमको स्वर्ग को पठेई देले सुखेन मते नर्क को न पठाई छाड़िब नाही। बिचारी झियटीर दशा कौन हेब भावुछ तो? बरং तमे गोटे कथा कर, किछि दिन मोर यत्न नेबा पाई गोटे नर्स अपॉइंटमेंट कर दियो। आ 15टा दिन रे मु संपूर्ण सुस्थ होई जीवी। सुखेन जीवा आगरु मोर भल होई जीवा दरकार। गाँरु माँ को आनिबा को हेबो। आहुरी अनेक काम रे सुखेन रो बाकी अछि। एका एका से तो एते काम करिबा संभव नुहे। कौन कहुछ? द्राक्षा कटमट करी कमलेश को चाहिला। आखिरे अजस्र भर्षणा। रागरे गुमुरी गुमुरी कहिला, ता माने आमे ए घर छाड़ी चली जीवा कथा कहुछ? अरे से कथा केतेबेले कहिली? अर्थ को अनर्थ करिबा झियो गुडांकर अभ्यास ना कौन? कमलेश अप्रतिभ होई उठी कहिले। द्राक्षा अभिमान भरा कंठरे कहिले, मु ए घरे थाउ थाउ तम पाई नर्सटीए नियुक्त हेब। ताहेले मोर एठी रहिबा कौन दरकार? भाउज थाउ थाउ असुस्थ दियरर यत्न नेबा पाई नर्सटीए व्यवस्था करिबा कथाटा केड़े अवास्तव कुहत। तमर बंधु मते आउ रखिबे तो? काली तमको औषध देईगली नाही बोली सारा राति से मते पाटी फिटेई नाहंती। नारी जातिटा स्वार्थपर बोली सकाळु सकाळु भाषण देइचंती। ए कथा सुनिले से मते आउ घरे रखिबे तो? तमर मतलबटा कौन शुणे? कमलेश विहलित कंठरे कहिले, सुखेन सह अन्य कौनसी सुपुरुषर तुलना हुए ना। ता भली बंधुटीए पाई मु धन्य होइछि। द्राक्षा मधुर परिहास रे कहिला, तमे तांको पाई धन्य होइछ, से तमको पाई धन्य होइछंती। केवल मझिरे मु काहारी को धन्य करि पारली नाही। कमलेश हसी उठिले। द्राक्षार हसरे हस मिसाई जीवन पुणी थरे स्वच्छंदरे गड़ी चलिला। कमलेश संपूर्ण सुस्थ होई उठी निज व्यवसाय रे हजिगले। द्राक्षा कमलेशंक पाई मन लाखी झियटीए खोजी बुलले। से दिन कमलेशंकर जन्मदिन। हॉस्टेल रे थिला बेले कमलेश सेई तारिख रे खूब खुआउथिले सांग मानंकु। मामू टंका पठाउथिले नुआ पैंट सार्ट किणिबा पाई। सुखेन्दु निज पसंदर कमलेशंक पाई पोशाक किणी आणुथिले। व्यवसाय मन देवा परे कमलेशंकर से तारिखटी तात्पर्य बोध हुए विस्मरण होइछि। सेई तारिखटी को विशेष भावे पालन करिबा पाई तांकर बा किए अछि? सुखेन्दु कमलेशंकर अज्ञातरे तांक पाई सुंदर दामिका सूटटीए तैयारी कराइथिले। कमलेशंकर प्रिय खाद्य तैयारी करिबा पाई द्राक्षा को निर्देश देइथिले। एबे कमलेश तांको परिवार जणे।
ଦ୍ରାକ୍ଷା ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ସ୍ନାନ କରି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ କମଳେଶ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷାକୁ ଅପଲକ ନୟନରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ବାସନ୍ତୀ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଚଉଡ଼ା ନାଲି ଧଡ଼ିଟି ଶାଢ଼ୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଉଥିଲା। ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କ ମୁକୁଳା ଓଦା କେଶ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରର ଢେଉ ପରି ତାଙ୍କ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଦେହର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ମନେ ହେଉଥିଲା ଦ୍ରାକ୍ଷା ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି। କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ରମଣୀୟ ଦିଶୁଥିଲା। କମଳେଶ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ ତାରିଫ କରୁ କରୁ କହିଲେ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲାଣି। କଥା କ'ଣ? କିଛି ସୁସମ୍ବାଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ମଧୁର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ତମେ ଜୋତା ଖୋଲି ଭୋଗ ପାଅ, ତାପରେ କହିବି। କମଳେଶ ଚଟାପଟ ଜୋତା ଖୋଲି ପକାଇଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କ ହାତରୁ ଭୋଗ ନେଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଆଦେଶ ଦେବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ସୁସମ୍ବାଦଟା କ'ଣ ଶୁଣିବା? ତୁମେ ଆଜି ଅଫିସ୍ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ଏ ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ସୁସମ୍ବାଦ? ଅଫିସରେ ଗଦାଏ କାମ ଯେ ବାକି ପଡ଼ିଛି। କମଳେଶ ବିସ୍ମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ସେତିକି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ୱାର୍ଡରୋବ୍ ଖୋଲି ନୂଆ ପୋଷାକଟି କମଳେଶଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିନିଅ। ତମ ବନ୍ଧୁ ଆଜି କେତେଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ସାରିବାକୁ ହେବ। କମଳେଶ ଆହୁରି ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇ କହିଲେ, ସୁଖେନ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବି କାହିଁକି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତମେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବ। ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କମଳେଶ ହସି ଉଠି କହିଲେ, ସେମାନେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷର ଲୋକ ନା କ'ଣ? କଥାଟା ଖୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଆକ୍ଷେପ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ତ ପୁରୁଷ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସିନା ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଯିବା ଭଳି ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ତମେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଯାଇଥିଲ ନା? ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ମାମୁଁ ମା ସମସ୍ତେ। କମଳେଶ ଚିଡ଼ାଇବା ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ସୁଖେନ ଆଉ ସେଦିନ ତମକୁ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଦେଖିଲା କୋଉଠି? ତମ ମୁହଁକୁ ତ ଚାହିଁଛି ଯେ ଚାହିଁଛି, ଆଉ ତାର ହୋସ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଦିନ ପାଖରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିଏ କହିବ? ବରଂ ତୁମେ ତ ତାକୁ ଆଡ଼ ନୟନରେ ଭଲ ରକମ ଦେଖିଛ। ପୁଅମାନଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ଚାହାଣୀ ଯାହା ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଡ଼ ନୟନରେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ତମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ତାକୁ ତୁମର ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ବୋଲି ଧରି ନେଇଥାନ୍ତ କିପରି? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଲଜ୍ଜା ପାଇଗଲା। ବିରକ୍ତିଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମୋର କାମ ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ନିଅ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପକାଅ। ତମେ କାକରା ପିଠା ଭଲ ପାଅ ପରା? ଆଜି ତମ ପାଇଁ ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍। ବେଶୀ ବିରକ୍ତ କଲେ ଆଦୌ ଦେବି ନାହିଁ। କମଳେଶ ପୋଷାକଟି ହାତକୁ ନେଇ ତାରିଫ କରୁ କରୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅକେଜନଟା କ'ଣ? ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ଟା ଉପରେ ତମର ଝୁଙ୍କ ଉଠିଛି କାହିଁକି ଆଜି? ମୋତେ ଫୁସଲେଇ କେଉଁଠି ଛନ୍ଦି ଦେବ ନା କ'ଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷା କଥା ନ ବଢ଼ାଇ କହିଲା, ନିଜର ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଯିଏ ମନେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ତାକୁ ପୁଣି ଝିଅ ଦେବ କିଏ? କମଳେଶ ଦଣ୍ଡେ ଘୁମ୍ ମାରି ରହିଗଲେ। ପରକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟା କରୁଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ମନେ ହେଲା ଆଖିର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶ। ବର୍ଷା ଝରିବାକୁ ଆଉ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ବାକି। ଭାରି ଭାରି ଗଳାରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଏଇ ଦିନଟା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଲେ ବାପା ମା ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସ୍ମୃତିପଟରେ ଭାସି ଉଠେ ସେଇ ଗତ ଦିନର ଛବି। 13 ବର୍ଷ ପରଠୁ ମୋର ଆଉ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୋର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଆଉ କେହି ମନ୍ଦିର ଯାଇନାହିଁ। ଠିକ୍ ତମର ଭଳି ମା ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ, ପିଠାପଣା କରୁଥିଲେ। ଘରେ ସେଇଦିନ ରୀତିମତ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସୁନସାନ୍। ମୁଁ ଏକା। ମୋର ଶୁଭ ମନାସିବାକୁ କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ। କଲେଜକୁ ଯିବା ପରେ ସୁଖେନ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ଦିନସାରା ଏମିତି ଜମେଇ ରଖୁଥିଲା ଯେ ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଭାବି
ଦୁଃଖ କରିବାର ଅବସର ମିଳୁନଥିଲା। କଲେଜ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଏକା ହୋଇଗଲି। ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲିଗଲି। ଏଇ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ନିଜ ଜନ୍ମଦିନ ନିଜେ ପାଳିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଦୁଃଖ ହିଁ ବେଶୀ ହୁଅନ୍ତା। ଆଜି ତମେ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାଗୁଡ଼ା ମନେ ପକାଇଲ। ସେହି ଅଶୁଭ ଘଟଣା ପରଠୁ ଏ ଘରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ପାଳନ ହୋଇନାହିଁ। କାଲି ଭଳି ସବୁ କଥା ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଆଉ ମୋର ଶୁଭ କାମନା କରିବାକୁ କିଏ ଥିଲା ଯେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ହୁଅନ୍ତା? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇ କହିଲେ, କମଳ, ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅଜସ୍ର, ସୁଖ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପଲକ ସ୍ମୃତି। ତଥାପି ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହେ। ପଛ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଜୀବନ ଅଟକି ରହେ ନାହିଁ। ସମୟର ଗତି ବ୍ୟାହତ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦେହ ଓ ମନ ଅସାଡ଼ ହୋଇପଡ଼େ। ଆମେ କ'ଣ ତମର ନିଜର ନୋହୁଁ? ତମର ଶୁଭ କାମନା କରିବାର ଅଧିକାର କ'ଣ ଆମର ନାହିଁ? କମଳେଶ ବୁଝିଲେ ଦ୍ରାକ୍ଷା ବ୍ୟଥା ପାଇଛି। ସେ ମୁଖରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ। କଥା ବୁଲେଇ ନେଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ, ଏ ତ ସୁଖେନର ଉପହାର, ତୁମ ଉପହାର କାହିଁ? କାଲି ଖାଲି କାକରା ପିଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଠକିଦେବ ବୋଲି ଭାବିଛ ନା କ'ଣ? ଦ୍ରାକ୍ଷା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମୋ ଉପହାର ଦେଖିଲେ ତମର ଆଖି ଜଳକା ହୋଇଯିବ। ଭୋଗ ଶୋଷ ସବୁ ଉଭେଇଯିବ। ସେ କଥା ଏବେ ନୁହେଁ, ନହେଲେ କିଛି ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ତରତର ହୋଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିଲେ। ସୁଖେନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କ ହାତରନ୍ଧାର ତାରିଫ କରିବା ଭିତରେ କମଳେଶ ସତକୁ ସତ ଚୁପଚାପ କାକରା ଥାଳିଟାକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସୁଖେନ୍ଦୁ ତା ସାମ୍ନାରୁ ଥାଳିଟାକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ଭର୍ସନା କଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବେମାର ପଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନା କ'ଣ? କମଳେଶ ହସି ହସି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ, ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ମିଳୁଥିଲେ ବେମାର ପଡ଼ିବାକୁ କାହାର ଇଚ୍ଛା ନ ହେବ? ତୋର ଅନ୍ୟ କାମ ନଥିଲେ ତୁ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଅଦ୍ଭୁତ ରୋଗର ପେଖନା ବାଢ଼ନ୍ତୁ। ସୁଖେନ୍ଦୁ ହସି ଉଠୁ ଉଠୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କହିଲେ, ସତେ ଯେମିତି ୟାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଥର କିଛି ହେଲେ ପଥି ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧିଦେବି ନାହିଁ। ସେବା ଯତ୍ନ ତ ଦୂରର କଥା। କମଳେଶ ଅଭିମାନରେ ମୁହଁ ଫୁଲାଇ ବସିଲେ। ସୁଖେନ୍ଦୁ କହିଲେ, ସତକୁ ସତ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତୋ ଉପରେ ଖୁବ୍ ବିଗିଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏଥର ବାହା ହେଇ ପଡ଼। କମଳେଶ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସତେ ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ କନ୍ୟାଟିଏ ଖୋଜି ଦେଇଛୁ। ନିଜ କଥା ଛଡ଼ା ତୋର ତ ଏବେ କାହାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଦେଖୁଛି। ସୁଖେନ୍ଦୁ ହସି ହସି କହିଲେ, ମୋତେ ମିଛରେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାର। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଏଥର ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜର ଲଫାପଟି କମଳେଶଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲେ, ନିଅ, ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଜନ୍ମଦିନର ଉପହାର। କମଳେଶ ଆଗ୍ରହରେ ଲଫାପାଟି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ କହିଲେ, ଏ ପୁଣି କି ଉପହାର? ଦ୍ରାକ୍ଷା ଓ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଓଠ ଚିପି ହସୁଥିଲେ। କମଳେଶ ଲଫାଫା ଭିତରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀଟିର ଫଟୋଟିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ କରୁ କହିଲେ, କାହିଁ, ଏ ତ ତମର ଭଉଣୀର ଫଟୋ ନୁହେଁ? ତାହା ହୋଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଦ୍ରାକ୍ଷା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲେ, ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ ଏ କଥା ତମେ ତ ଜାଣ। ଥିଲେ ବା ତମକୁ କିଏ ଦିଅନ୍ତା ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତମ ଭଳି ଭାଗାବଣ୍ଡ ଲୋକଟି ହାତରେ? ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କମଳେଶ ଓ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଏକସଙ୍ଗେ ହସି ଉଠିଲେ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ମୁଁ ପରିହାସ କରୁନାହିଁ। କଥାଟା ପ୍ରାୟ ପକ୍କା ହେବା ଉପରେ। ତମେ ହଁ କହିଲେ ହେଲା। କମଳେଶ ଦ୍ରାକ୍ଷାଙ୍କୁ ଗଭୀର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ସବୁ ଝିଅଗୁଡ଼ା ଈର୍ଷାତୁର। ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତମର ମନଟା ଏଠି ଖୁବ୍ ମାନିଯାଇଛି। ତମ ପାଖରେ ଏ ଝିଅଟା କ'ଣ ଦିଶିବ କହ ତ? ତମଠୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନେହଲା ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ତମ ସହ ମାନିଲା ଭଳି ଝିଅଟି ପସନ୍ଦ କରିବା ତ ଉଚିତ। ଦ୍ରାକ୍ଷା ସତକୁ ସତ ରାଗିଗଲେ। ବିରକ୍ତି ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କି ଅପସରାଟିଏ ବାଛିପାରିବି ନାହିଁ। କମଳେଶ ବି ବିଗିଡ଼ି ଗଲେ। ଚିଡ଼ିକି କହିଲେ, ବେଶ, ମୋ ପସନ୍ଦରେ ତୁ ବାହା ହେଉଛୁ, ତୋ ପସନ୍ଦରେ ମୁଁ ବାହା ହେବି। ନାରୀ ଦେହର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ବିଚାରକ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ, ନାରୀ ନୁହେଁ। ପୁରୁଷ ଆଖିରେ ନାରୀ ଅଙ୍ଗର ମାନଚିତ୍ରରେ ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ବନ, ଉପତ୍ୟକା ଠିକ୍ ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ।